اچھا نہیں لگتا اپنا کلام سنا کے انسان چلا جائے, لیکن آپ نے پیک ہو گیا تو ان کو بعد میں وہ ویسے ہی چلے گئے, ورنہ 2 منٹ تو آپ کے. چند غزل کے چند اشعار. ہم نے خیال یار کا روشن دیا لیا, ہم نے خیال یار کا روشن دیا لیا, بے نور طاق ہجر پہ اس کو سجا لیا. اس کا ثانی ہے مطلب ثانی. ظلمت کدے میں ہم نے دیا کیا جلا لیا, ظلمت کدے میں ہم نے دیا کیا جلا لیا, سرکش ہوا نے آسماں سر پہ اٹھا لیا, سرکش ہوا نے آسماں سر پہ اٹھا لیا. یہ بار ہجر لاد کے چلنا محال تھا, یہ بار ہجر لاد کے چلنا محال تھا, سکوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا لیا, سکوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا لیا. منزل غبار غم میں جو دھندلا گئی کبھی, منزل غبار غم میں جو دھندلا گئی کبھی, کاغذ قلم دوات سے رستہ بنا لیا, کاغذ قلم دوات سے رستہ بنا لیا. اور یہ ویلنٹائن ڈے کے حساب سے شعر اسی وجہ سے غزل ہوئی تھی. کچھ سرخ پھول تیری لہد پہ چڑھا کے آج, کچھ سرخ پھول تیری لہد پہ چڑھا کے آج, ہم نے بھی جشن عشق و محبت منا لیا, ہم نے بھی جشن عشق و محبت بنا لیا. لے ڈوبا ہم کو عشق میں ناموس کا بھرم, لے ڈوبا ہم کو عشق میں ناموس کا بھرم, خود داغ داغ ہو گئے دامن بچا لیا, خود داغ داغ ہو گئے دامن بچا لیا. جامِ غزل کو توڑ کے سوئے حیات چل, جامِ غزل کو توڑ کے سوئے حیات چل, یادوں کی انجمن میں بہت ڈگمگا لیا, یادوں کی انجمن میں بہت ڈگمگا لیا. ایک یاد کا چراغ تھا جلتا تمام عمر تمام رات, ایک یاد کا چراغ تھا جلتا تمام رات, گولی نے نیند کی وہ خزانہ چرا لیا, گولی نے نیند کی وہ خزانہ چرا لیا. اور آخری شعر ہے, الجھا کے ایک عمر رکھا روزگار نے, الجھا کے ایک عمر رکھا روزگار نے, فرصت ملی تھی اب تو بڑھاپے میں آیا, فرصت ملی تھی اب تو بڑھاپے میں آیا. ابھی تک تو جوان لگ رہی ہیں. فرح کہہ دو یہ کامران اس کی بات ہو رہی ہے, ہم بیٹھ یہ بار ہجر لاد پہ چلنا محال تھا, سکوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا. سبحان اللہ, بہت بہت خوب, ماشاء اللہ. جو سلسلہ وہاں جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے تھے. طارق مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کے مشیر طالب کی ایک غزل جو ہے وہ کرنا سے پڑھیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. اور ابھی ایک اور میں بھی کوشش کروں گا, اور ایک اور ہمارے صاحب ہیں جناب صاحب, ان کا بھی ترنم سنیں گے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. السلام علیکم. جناب مرحوم مشیر طالب کی کتاب دعاؤں کا طالب سے ایک غزل پڑھنے کی اجازت کروں گا, صاحب صدر سے اجازت کے ساتھ. ارشاد. جانے والے کا غم بھی کیا کرتے, جانے والے کا غم بھی کیا کرتے, اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے, اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے, جانے والے کا غم بھی کیا کرتے. ہم فقیروں کی سادگی پرکار لے کے جاؤ
حشم بھی کیا کرتے ہم فقیروں کی سادگی پرکار لے کے جاؤ حشم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے نفس نفسی کا جب یہ عالم ہے ان سے اظہار غم بھی کیا کرتے نفس نفسی کا جب یہ عالم ہے ان سے اظہار غم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے بے سبب حادثہ نہیں ہوتا بے سبب حادثہ نہیں ہوتا بے سبب چشم نم نہیں کرتے بے سبب چشم نم نہیں کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے وقت کی نہ روائی ہے ورنہ اس طرح وہ ستم نہیں کرتے وقت کی نہ روائی ہے ورنہ اس طرح وہ ستم نہیں کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے ٹوٹنا تھا یہ دل سو ٹوٹ گیا ٹوٹنا تھا یہ دل سو ٹوٹ گیا پتھروں کے صنم بھی کیا کرتے پتھروں کے صنم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے بہت 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 سبحان اللہ بہت زبردست طارق بھائی آپ نے کمال کر دیا اب میں ان کو مشہور طالب کو کہ ان کے ٹریبیوٹ کے طور پر میں ایک غزل جو ہے اپنی آپ کے ترنم سے صاحب صدارت کی اجازت سے جناب صدر پورا تو اپنے دل کا خسارہ کروں گا میں پورا
ہو گیا تو دوبارہ کروں گا میں، چپ تو نہیں رہوں گا، ستاروں کے پار بھی چپ تو نہیں رہوں گا، ستاروں کے پار بھی ان کھڑکیوں سے تجھ کو پکارا کروں گا میں، یہ قسمت آزمائی بھی ہوگی بنا میں عشق، یہ قسمت آزمائی بھی ہوگی بنا میں، بجھتے دیے کو آج ستارہ کروں گا میں، جب جب مجھے ملے گی کوئی غم کی اشرفی، کیا بات ہے، جب جب سبحان اللہ، مجھے بہت خوب۔ ملے گی کوئی غم کی اشرفی، تب تب تمہارے حسن پہ وعدہ کروں گا میں، سبحان اللہ، تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے وصال کا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے وصال کا، لہجے بدل کے تجھ کو پکارا کروں گا میں، لہجے بدل کے تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی، تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی، خوابوں میں تیرے بال سوارا کروں گا میں، خوابوں میں اپنے خلاف چھیڑوں گا، ہر بار کوئی جنگ اپنے خلاف چھیڑوں گا، ہر بار کوئی جنگ، اور پھر تمہارے واسطے اور پھر بہت اچھا استعمال، اپنے دل کا خسارہ کروں گا میں، بہت اچھے ناکام ہو گیا تو دوبارہ سبحان اللہ، یہ ان کے لیے تھا۔ میں جناب یوسف پٹھان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے شاعری سے، اور ان کے دوست بھی تھے مشیر طالب، ان کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میں آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں تو میں وہ ٹائم نہیں تھا، لیکن اب آگے ہیں تو کیوں نہ کچھ الفاظ۔ دوست کی جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا، مطلب پروگرام وہ 4 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا، تو میرا خیال تھا کہ ختم ہو جائے گا،
लंबा हो गया। अच्छा हुआ आना ही साहिब सदर खवातीन हजरात, खातून हजरात, तस्हीह कर लेता हूँ। नहीं, दो हैं खवातीन। अच्छा है, पीछे भी खातून थी, मुझे नजर नहीं है, खवातीन हजरात। मुशीर तालिब साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, और ये कहें कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में जो इब्तिदा में लोग शामिल थे, मुशीर तालिब उन पानी अरकान में से थे जिन्होंने अपना बहुत सारा वक्त हल्का अरबाब ज़ौक़ में दिया और अच्छी अच्छी गज़लें सुनाई, अच्छे हर तरह से जो है उसमें शामिल रहे। और उनको अक्सर रफ़ी कहा जाता था कि रफ़ी को पसंद बहुत करते थे जी, और वो तरन्नुम से गाते थे, जिस तरह आज आमिर भाई ने तरन्नुम से नवाजा। वही याद आई डॉक्टर साहब ने तो महफिल लूट लिया। तो और अच्छा लगा आपकी आमिर भाई आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी तरह नहीं है। पढ़ने वालों में हमें गुंजाइश नहीं छोड़ी। नहीं, अभी है, बाकी देखिएगा अभी माशाल्लाह है। तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आवाज़ भी अच्छी थी और कलाम भी अच्छा होता था, तो जिसकी वजह से रौनक को जो महफिल को चार चांद लग गया। हम और कोविड के दौरान जब तक उनको कोविड नहीं हुआ था, राब्ता था, हम एक दूसरे से अक्सर हफ्ते दो के बाद कॉल हो जाती थी। कभी मेरी मिस कॉल चली जाती थी तो वो कॉल कर लेते थे, कभी उनकी मिस कॉल आ जाती थी तो मैं कर लेता। तो इस वजह से जो है वो हमारा राब्ता रहा, गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब भी कोई बात हुई। और ये कोविड के दौरान भी बातें होती रहीं, लेकिन ये गुमान भी नहीं था कि कोविड होगा, और कोविड के बाद जो है वो एकदम खबर आ गई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए और इस दुनिया में नहीं रहे, तो यकीन नहीं आया। और हमारी सबसे बड़ी जो है कि हम सिर्फ महफिलों में आके एक दूसरे से मिलते हैं और ज़ाती उसमें जो है इतना ताल्लुक़ नहीं रखते। इस वजह से उनकी खबर जो आई उसके बाद उस ज़माने में ऐसा था कि कोई जाता भी जा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो बेचारे जो है बस एक गुमनाम तरीके से उनका जो है वो विसाल हुआ। और अभी कुछ अर्सा पहले क्वींस में जो है एक और जावेदा साहब ने जो है वो एक तकरीब की थी, उसमें जो है वो उनकी मिसेस भी आई थी, बेटी भी आई थी, बेटा भी आया था। और आज मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो यहाँ पर होंगे, हमने दावत दी थी उनको जी। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी जो साहिबजादी थी जो उस महफिल में भी आई थी, उस बेचारी का भी इंतकाल हो गया। एक बड़ी सैड न्यूज़ उस वक्त मिली जब उसके बाद जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर था, 1.5 साल से सरवाइव नहीं कर सकी, तो अल्लाह के पास वो भी चली गई और मुशीर तालिब साहब भी। तो ये दोनों मूजी मर्ज हैं और इनमें जो भी मर्ज की वजह से अगर किसी का इंतकाल होता है तो वो शहीद कहलाता है। तो दोनों शहादत के दर्जे पर पहुँचे और जन्नत में दोनों की मुलाकात हो गई, और लेकिन हम में नहीं रहे, हम उनको मिस करेंगे। शुक्रिया। उनकी तरन्नुम आपके पास है, तरन्नुम मुझे मालूम है, आपने नात पढ़ी थी लास्ट टाइम, एक आध अपनी भी तरन्नुम से सुना दे आज उनके ट्रिब्यूट के तौर पे। चले हाँ। मैं बैठा हुआ था तो यही कोशिश कर रहा था, मैंने कहा जिस तरह आपने तरन्नुम से पढ़ी तो मैं भी पढ़ूंगी। देखिए मैंने आपके दिल की बात जो मेरा तरन्नुम जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा भी है आज सुनना चाहिए उनको ट्रिब्यूट के तौर पे सुनाए। याद आई तो हाफिजा न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा,
ऐसे बिछड़े के वास्ता न रहा, सुभान अल्लाह। ऐसे बिछड़े के वास्ता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। जिंदगी यूं गुजार दी हमने, जिंदगी यूं गुजार दी हमने, पास रह कर भी राबता न रहा, पास रह कर भी राबता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। क्या कहने ये सोच तुझसे मिलने की जुस्तजू में सनम, तुझसे मिलने की जुस्तजू में सनम, ऐसे उलझा के कुछ पता न रहा, ऐसे उलझा के कुछ पता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। गाहे गाहे जो पास आए भी, गाहे गाहे जो पास आए भी, बात करने का हौसला न रहा, बात करने का हौसला न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। मिल गया फर्श अर्श से ऐसे, मिल गया फर्श अर्श से ऐसे, दरमिया कोई फासला न रहा, दरमिया कोई फासला न रहा। सारे ही नक्श हैं मिटा डाले, सारे ही नक्श हैं मिटा डाले, यूं भुलाने का अब गिला न रहा, यूं भुलाने का अब गिला न रहा। ऐसे बर्बाद कर दिया मुझको, ऐसे बर्बाद कर दिया मुझको, सर छुपाने को घोंसला न रहा, सर छुपाने को घोंसला न रहा। जाए बाजार से खरीदे क्या, जाए बाजार से खरीदे क्या, कोई बाजार अब खुला न रहा, कोई बाजार अब खुला न रहा। बंद होने लगी है सब राहें, बंद होने लगी है सब राहें, रास्ता अब कोई खुला न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। क्या कहने बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अच्छे ये सोच क्या कहने। फोन नंबर चाहिए था। बहुत अच्छी कोशिश की है, इसको जारी रखें जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि इसको जारी रखना। आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी जारी रखें। बधिराई मिलेगी तो जारी जी बिल्कुल। लोग कहेंगे कि भाई बंद करो, बात तो लोगों की है। अब तक है याद आखिरी अरशद वो गुफ्तगू, हेलो कहा था उसने बड़ी बेदिली के साथ, एक हादसा अज़ल में हुआ जिंदगी के साथ, परछाइयाँ सी चलने लगी रोशनी के साथ। मिर्जा अरशद अली बेग। इतने तरन्नुम के साथ अरे वाह, बहुत शुक्रिया। कि मैं अब जो मैं पढ़ूंगा तो वो तो मेरी कम आवाज से लोग बोर हो जाएंगे। नहीं आप भी करना कर सकते मेरे लिए पढ़ा हैं, अगर पठान से कर सकते हैं तो आपको भी। आप भी पढ़िए तरन्नुम। अच्छा जी, मैंने पिछले दिनों जो कुछ लिखा है
وہ تھوڑا سا ڈپریسنگ ہے، تو اگر آپ لوگ زیادہ دیر ہو رہا ہے آپ کو یوٹیوب چینل پر لنک بھیجیں، سنیے گا آپ بھی تقریف اجازت ہے ڈاکٹر صاحب؟ دو تین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اکٹھے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ وقار جھوٹے ہوئے افتخار ختم ہوا، سبحان اللہ وقار جھوٹے ہوئے افتخار افتخار ختم ہوا، صحیح غلط کا چلو خلف شار ختم ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اب جو لوگ حالات حاضرہ پہ نظر رکھے ہوئے شاید وہ اس سے مزید مفہوم نکال سکتے۔ یقین آتا نہیں اس کے یوں بدلنے کا کہ وعدے ٹوٹ گئے اور پیار ختم ہوا، سبحان سبب تھا کوئی صدا زندگی بتانے کا، سبب تھا کوئی صدا زندگی بتانے کا، نہ وہ ملا نہ میرا انتظار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبب تھا کوئی صدا زندگی بتانے کا، نہ وہ نہ وہ ملا ملا نہ میرا انتظار ختم ہوا۔ کیا بات ہے، اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ غزل کچھ جہاں تھوڑا سا سخت ہونے لگے تو کچھ ہلکے پھلکے شعر ڈال دیتا ہوں تاکہ شاعر سامعین جو ہے وہ زیادہ ڈپریس نہ ہو جائے۔ تو دکان لیس پہ پہنچا خریدنے سانسیں، اللہ اکبر سبحان اللہ لکھا ہوا تھا یہاں پر ادھار ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ نہ میں قدا تھا وہاں اور نہ مہرباں ساقی، نہ میں قدا تھا وہاں اور نہ اور نہ مہرباں ساقی، شراب عشق کا جب تک خمار ختم ہوا، سبحان اور یوں چاک چاک ہے انسانیت کا پیراہن، یوں چاک چاک ہے انسانیت کا پیراہن، ہمارے دور میں ہر اعتبار ختم، سبحان اللہ اعتبار جو ہے ہمارے دور میں ہر اعتبار ختم ہوا، محبتوں میں سبھی کچھ بدل گیا ارشد، وہ قول ٹوٹ گیا وہ قرار، قرار ختم ہوا، سبحان اللہ اگر آپ جاتے تو ایک اور ابھی تو دیار شوق میں ہم لمحہ بھر نہیں ٹھہرے، بہت اچھا، یہ بندہ تو صحیح لے کے آیا یار واقعی دیار شوق بہت میں اچھا۔ ہم لمحہ بھر نہیں کیسے ٹھہرے، کیسے مصرے چھوڑ رہا ہے گاہ دوست میں جب موت بھر نہیں ٹھہرے، کیا کہ گلی سے اپنے ہی گزرے ہیں اجنبی بن کر، ہمیں ایک عمر ہوئی اپنے گھر نہیں ٹھہرے، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ سبحان اللہ رہیں گے زخم جدائی کے ہرد جاں بن کر، میں منتظر ہی رہا چارہ گھر نہیں ٹھہرے، واہ اور جمال یار ہے لفظوں سے ماولا ارشد، کیا کہ حسین ایسا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرے، واہ سبحان اللہ بہت خوب بہت اچھا، سراپا جھوٹ یہ دنیا یہ زندگی نکلی، سراپا جھوٹ یہ دنیا یہ سراپا زندگی، جھوٹ یہ دنیا یہ دنیا یہ زندگی نکلی، ہر ایک چیز یہاں دوست عارضی، عارضی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے، رہی نہ اور اجالے کی آرزو ہم کو، اندھیری رات سے تاریخ روشنی، سبحان اللہ جہان درد میں خوشیوں کی جستجو کیسی، واہ جہان درد میں خوشیوں کی جستجو کیسی، جلوں میں غم کو چھپائے ہوئے خوشی نکلی، کیا بات، اور میرے نصیب میں بس تیری آرزو آئی، ملا ہے تو جسے اس کی تو لاٹری، کیا سبحان اللہ شکایت عمر گزشتہ کی کیا کریں ارشد، نکل گئی ہے جیسی بری بھلی، نکلی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ بہت خوب یہ بہت آخری والا دوبارہ کیا شکایت عمر گزشتہ کی کیا کریں ارشد، نکل گئی ہے جیسی بری بھلی۔ بری بری، اچھا ایک شعر میں اپنی پسند سناتا ہوں، جی جی ارشاد ارشاد منا رہا ہوں اسے ہیلوں سے بہانوں سے، اور یہ سب پچھلے کچھ مہینوں کی ہیں، منا رہا ہوں اسے ہیلوں سے بہانوں سے،
وہ جیسے روٹھا ہوا ہو کئی زمانوں سے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور یہ شعر توجہ دیجیے گا. حجاب اٹھنے کی تاخیر ہے قیامت میں. حجاب اٹھنے کی تاخیر ہے قیامت میں. ابھی تو زلف ہٹائی ہے اس نشانوں سے. چلو معرفت کا وہ شعر غور کرنا چاہیے. حجاب اٹھنے کی تاخیر ہے قیامت میں. ابھی تو زلف ہٹائی ہے اس نشانوں سے. معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی. معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی. جراح کرنا مناسب نہیں دیوانوں سے. جراح کرنا مناسب نہیں دیوانوں سے. ممنون صاحب کی موجودگی میں الفاظ کے تلفظ کا بڑا خیال رکھتا ہوں. بہت ضروری. معاف کرنا پورے کانوں سے سن رہے ہیں. بہت ضروری ہے. میں بڑے احتیاط کرتا ہوں کہ میں ماشاء اللہ. تو بعض اوقات میں الفاظ ماشاء اللہ جی. بے دھیانی ہو جاتا ہوں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے میری جب تک یہ ہیں تو یہ ہے. کہ بھئی یہ لفظ میں غلط. اچھا. معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی. جراح کرنا مناسب نہیں دیوانوں سے. اور یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت. یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت. صحیفے اب نہیں اتریں گے آسمان. بہت اچھے. یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت. صحیفے اب نہیں اتریں گے آسمانوں سے. رفاقتیں تو فنا ہو گئیں سبھی ارشد. رفاقتیں تو فنا ہو گئیں سبھی ارشد. وفائیں ڈھونڈ رہا ہوں گئے فسانوں سے. کیا بات. وفائیں ڈھونڈ رہا ہوں گئے فسانوں سے. سبحان اللہ. سبحان شانوں اللہ. والا بھی سنائے ایک دفعہ دوبارہ. وہ شانوں والا شانوں سے. اس میں قیامت آتی ہے. حجاب اٹھنے کی تاخیر ہے قیامت میں. ابھی تو زلف ہٹائی ہے اس نشان سے. بہت. یہ ایک میں نے یہ تو آپ تو بہت ماحول بنا دیا آپ نے. صدمات دسمبر کے گو سہ بھی نہیں سکتے. اس میں نے کبھی کام بھی کیا ہے. تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہوگی. صدمات دسمبر کے گو سہ بھی نہیں سکتے. مجبور ہیں ہم اتنے حق کہہ بھی نہیں سکتے. مجبور ہیں ہم اتنے حق کہہ بھی نہیں سکتے. دکھ ایسا ہے دل میں کہ خشک ہوئی آنکھیں. آنسو میری پلکوں سے اب بہہ بھی نہیں سکتے. اور غیروں کی لڑائی میں کیوں جھونک دیے بچے. غیروں کی لڑائی میں جھونک دیے بچے. عامر سے کسی یہ بات ہم کہہ بھی نہیں سکتے. خود گھر کو لگائی آگ ایک ظالم سے گلے مل کر. خود گھر کو لگائی آگ ظالم سے گلے مل کر. اب اور ستم یاروں ہم سے بھی نہیں سکتے. باجوڑ مدرسے کے بچے بھی ہمارے تھے. یہ سوچے بنا ارشد ہم رہ تھوڑی سی میں اوائڈ کرتا ہوں. ایک غزل میرا خیال ہے اور کسی ایسے مطلب ہے. ظلم کو وقت کے معیار بدلتے دیکھا. معیار کو وقت کے معیار بدلتے دیکھا. سامنے اپنے یہ سنسار بدلتے دیکھا. سامنے اپنے یہ سنسار بدلتے دیکھا. دیکھی ہر دور نئے ایک خدا کی دہشت. ہر پجاری یہاں اوتار بدلتے دیکھا. اور غیر بدلے نہ ہوا کوئی تعجب لیکن جب یار اور دل میں باقی نہ رہی اور وفا کی حسرت. دیکھتے دیکھتے جب یار بدلتے اور جانے کیوں لوٹ کے آتی ہے خزاں ہی ارشد. جانے کیوں لوٹ کے آتی ہے خزاں ہی ارشد. موسم اس شہر کا سو بار بدلتے. سبحان سبحان. بہت اچھے. میں ابھی جن شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں ان سے گزارش ہے کہ یہی اسلوب اپنانا ہے. اگر کوئی منع بھی کرے کہ آ جائے نیچے تو نہیں آنا. اسٹیج سے اپنے پورے دل کی بڑھاس نکالیں اور ہم لوگ. اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کہیں گے کہ وہ آنا بھی چاہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں ٹھہر جاؤ. اور آپ فل محسوس ہوں گے. اور
مشیر طالب کو بھی یاد کریں گے. تو جناب دانش اقبال رضوی صاحب آ جائیں اور تشریف لائیں اور اپنی جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے آپ نے مشیر طالب. اب میری بات سمجھ گیا. اپنے یوٹیوب چینل کا لنک یہ بندہ آپ نے صحیح ایجاد کیا ہے اور اس کا خیال ہے یہ مجلس عاملہ کے ممبر ہیں حلقہ ارباب ذوق اس کا پر جانا ہے. جی بہت اچھے شاعر اب تک چھپے ہوئے تھے. ہاں بہت اچھے جا رہے ہیں. شاعروں کی یہاں ہوتی ہیں دو قسمیں حضور, ایک چھپا ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. ایک چھپا ہوتا ہے. مجلس عاملہ کے ممبر ہیں. ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے نام, اب یہ کہہ رہے ہیں وہی آ کے کاٹے گا. یہ علم نہیں ہے آپ سے معلوم. اچھا اجازت آپ کے پاس. چونکہ بات ہو رہی تھی مشیر طالب صاحب کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں, اور میں ان سے واقف نہیں ہوں, لیکن جس طرح آپ لوگوں نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا تو اندازہ ہوا کہ کتنی اچھی شخصیت ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جو لکھی ہوئی تھی نہیں, تو وہ یہاں موجود ہے, ایک پرزے پہ میں پیش کر رہا ہوں. اچھی باتیں جو تھیں کتابوں میں, اچھی باتیں جو تھیں کتابوں میں, چھپ کے بیٹھی ہیں آج طاقوں میں. اللہ اللہ. یہ چھپ کے بھی ہو سکتا ہے. اچھی باتیں جو تھیں کتابوں میں چھپ کے بیٹھی ہیں آج طاقوں میں. وہ پہلے ہوتے تھے اچھے انسان بھی, اب وہ ملتے ہیں بس مثالوں میں. کیسا اچھا ہوا. پہلے ہوتے تھے اچھے انسان بھی, اب وہ ہوتے ہیں بس مثالوں. لیکن یہ نہیں کہہ رہا, ابھی بھی اچھے انسان ہیں جو یہاں عمر صاحب حاضرین تشریف رکھتے ہیں, وہ سبھی اچھے ہیں ماشاء اللہ جی, اللہ سب کو سلام. لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. یہ مثالی چونکہ اجتماع ہے, میں کہوں گا کہ پہلے ہوتے تھے اچھے انسان بھی, اب وہ ملتے ہیں بس مثالوں میں. ہو گئیں سب محبتیں جھوٹی, ہے جفا اب وفا کی راہوں میں. دشمن انسانیت کے بیٹھے ہیں نفرتوں کی کمین گاہوں میں. خوشبوئے گل سے ہیں چمن خالی, بوئے بارود ہے فضاؤں میں. کیا بات. عالم رنگ و بو کو پاؤں کہاں, عالم رنگ و بو کو پاؤں کہاں, عالم جنگ جو ہے راہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, بہت خوب بہت خوب. جو ہے راہوں میں. کچھ اثر اب نہیں رہا باقی, امن کی اجلی فاختہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. کیا نئی نسل سے امید رکھیں, مامتا جب نہیں ہے ماؤں میں. اللہ کیا نئی نسل سے امید رکھیں, مامتا جب نہیں ہے ماؤں میں. کیا بات ہے. اور گر پسند آئے بات دانش کی, یاد رکھیے گا بس دعاؤں میں. ہاں سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, یاد رکھیے گا. کیا کہہ رہا. بہت خوب بہت اچھا. نہ کیا بات. ہاں شاہ صاحب ابھی تو میرے ساتھ کیا جوڑ لگا. تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور. گانا گاتا ہوں لیکن شاعری اگر خراب ہو تو پھر ترنم میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ خرابی پڑھ دیجیے. سبحان اللہ شاہ صاحب, آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں ماشاء اللہ. اب صحیح نہیں. سبحان اللہ. تصور میں ان کو سبحان اللہ جو ہم دیکھتے ہیں, سبحان اللہ. تصور میں ان کو جو ہم دیکھتے ہیں, مقابل میں گویا ارم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقابل میں گویا
इरम देखते इससे हमको महबूब लग रहा है। नाम बता दिया साहब। हैं आंखें तेरी दो जहां का तमाशा, सुभान अल्लाह। हैं आंखें तेरी दो जहां का तमाशा, कहाँ फिर कहीं और हम देखते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहाँ फिर कहीं और हम देखते तस्वुर में उनको नहीं देख सकती किसी की निगाहें, नहीं देख सकती किसी की निगाहें, मेरी जान तुझ में जो हम देखते हैं, मेरी जान तुझ में जो हम देखते हैं, तस्वुर में गोया इरम देखते हैं। और फिर है कि महज है ये उनकी हया का तकाजा, महज है उनकी महज है ये उनकी हया का तकाजा, हम उनको ज्यादा वो कम देखते हैं, हम उनको ज्यादा वो कम देखते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत तस्वुर में उनको जो हम देखते हैं। क्या बात है, बहुत भला मंजिले इश्क सर कैसे होगी, तेरी जुल्फ के पे जो हम देखते हैं। सुभान और उन्हीं को नजर आई सब में बुराई, कि उन्हीं को नजर आई सब में बुराई, जो खुद आईना रोज कम देखते हैं। सुभान अल्लाह, खुद आईना रोज कम कम देखते हैं। सुभान ऊपर से तरन्नुम भी सुभान है। जनाब सदर की तरफ से बहुत अच्छा तरन्नुम भी बहुत अच्छा, एक्टिंग भी बहुत अच्छा। ऐसे 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 थोड़ी। आपसे आपने सिखाया। उन्हीं को नजर आई सब में बुराई, नेचुरल है वो। खुद आईना रोज कम देखते हैं। तस्वुर में तुझ माहौल बना दिया। उनका ये सब सुभान उनका स्टाइल नेचुरल है। माहौल बना दिया। जमाने में है आबरू मालो जर की, जमाने में है आबरू मालो जर की, यहाँ इल्मो दानिश को कम देखते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ भी यहाँ भी ये आपकी बात का जवाब आ गया। यहाँ भी तखल्लुस ले आए ये। आपके इतराज का जवाब आ गया। इतराज नहीं था, मैंने तो निशानदेही। क्या बात है दानिश भाई, एक और हाँ, इरशाद। मैंने कहा था नहीं उतारने देंगे आपको। तरन्नुम को रहने दे। रहने एक तरन्नुम से तरन्नुम को नहीं तरन्नुम इतना अच्छा है यार, छोड़ना। कैसे आप कह रहे हैं तरन्नुम को रहने? तालब का जो है ट्रिब्यूट चल रहा है, तरन्नुम वाली है नहीं, बस। निकालें उसको निकालें। शायरी की मिठास तरन्नुम में होती है। हाँ वो उनकी रूह जो है कितनी खुश हो रही होगी। तरन्नुम का कुछ कहा जी, इरशाद। और मैं आपको बता दूं, वो जितनी देर तक ढूंढ रहे हैं, ये हामिद अली खान जो सितारा पाकिस्तान है, ये उनके शागिर्द हैं। माशाअल्लाह, मैं पिछले दिनों आए हुए थे, इन्हीं के यहाँ ठहरे थे और मैंने चंद अशआर हाजिर खिदमत है। जी जी इरशाद क्षेत्र भी बंद है। हाँ देखा हमने ना। चंद अशआर कि हर फूल गुलिस्तां का गुलेतर नहीं होता। हाँ आप मुझे ना समझे कि मैं कोई
ہر پھول گلستان کا گلے تر نہیں ہوتا، جو آپ سے خالی ہو وہ گوہر نہیں ہوتا، اور دیدار تیرا کیوں میرے دلبر نہیں ہوتا، اب مجھ سے علاج دل مستر نہیں ہوتا، اور غم تیرا سلامت رہے پی لیتے ہیں آنسو، ہم کو غم بادہ و ساغر نہیں ہوتا، گھر چھوڑ کہ میں گھومتا پھرتا ہوں جہاں میں، رہتا ہوں جہاں وہ میرا گھر کیوں نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یاد میں ہے پیار و محبت بھی ضروری، کچھ لوگوں کے رہنے سے فقط گھر نہیں، سبحان اللہ، سبحان اور حالات کبھی دل کے موافق نہیں ہوتے، اور دل ہے کہ حالات کا خوگر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، اور ایک شعر کے اور کہہ دوں کہ ہر چیز جو چمکے وہ سونا نہیں ہوتا، اور ہیرا نہ تراشو بھی تو پتھر نہیں، شاعر کے لیے جدت و تخلیق ہیں شرطیں، اشعار رقم کر کے سخنور نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت کیا بات ہے، دانش ہے صحیح یہ بھی مگر وہ بھی صحیح ہے، ہر اچھا برا ایسے برابر نہیں، اور ہر شخص اسی کام کے کرنے پہ مصر ہے جس کام کے لائق وہ سراسر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، کیا بات ہے۔ رکنا تو میں چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن آپ رکے نہیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت غزلیں سنائی، اور ترنم بہت اچھا ہے، بہت اچھا، آئندہ ترنم سے ہی پڑھ۔ ماں دانش و ترنم ٹوگیدر ہیں، آپ شاید پہچانے نہیں، فردوس اقبال ہو گئی، میلادوں کی یاد۔ اچھا، اب جو ہے آپ دونوں چیزیں تو آپ سے ملنے کا مجھے بہت ہی، میں بھی نہیں پہچانی آپ کو بالکل، کیا حسین و جمیل تھی جو جوان ہو سکتا ہے، وعدہ کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کے میلاد کے ساتھ ہی ہوں گے، سب کا اچھی خاتون ہے، سب کا ہے، حالات زمانہ کہاں سے کہاں جاتی ہے، ابھی بھی حسین ہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا نہیں اس کو، اچھا ابھی میں دعوت کلام دوں گا اپنے مجلس عاملہ کے ممبر ہیں، افسانہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں 16 دسمبر کے حوالے سے ایک نظم کہوں گا، اور وہ نظم بھی کہیں اور غزلیں بھی ہمیں سنائیں، اور آگے جناب جمیل عثمان صاحب۔ اقبال دانش صاحب نے محفل کو بہت زعفران زار بنا دیا تھا، رونق دے دی تھی، لیکن اب ذرا سا میں کچھ ایسے اشعار پیش کرنے والے ہوں جو کہ اداس کرنے والے ہوں۔ آج 16 دسمبر ہے، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ آج کے دن پاکستان دو لخت ہوا تھا اور ہمارے ملک کا آدھا حصہ کاٹ دیا گیا تھا، اور اس وقت سے آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے وہاں کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں پاکستان کی یاد میں، لیکن پاکستان ان کو قبول نہیں کرتا۔ وہاں وہ بیچارے قسم پرسی کی عالم میں جانوروں سے بدتر گھیٹو کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اس امید پر زندہ ہیں کہ شاید کبھی وہ پاکستان چلے جائیں۔ تو میری یہ نظم انہیں گویا ان کی زبانی ہے کہ بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کی فریاد۔ جب ہم اس دیس میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، جب ہم اس دیس میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، 25 برس میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ 25 برس میں پاکستان ٹوٹا تھا، 25 برس میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اپنے بیگانے بن جائیں گے اور غیرت سو جائے گی، نفرت کی انی یوں ہر دل میں کتنے کانٹے بو جائے گی، جب زہر بھرا ہو سینے میں تو خوئے وفا تو جائے گی، جب ہم اس دیس میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، جس ملک کے حاصل کرنے کو ہر بازی ہار کے آئے تھے،
पुरखों की कब्रें छोड़ी थी, बच्चों को वार के आए थे, जिस्मों पर जख्म अल्लाह जाने कितने तलवार के खाए थे, एक खून का दरिया प्यार किया था, मर के मार के आए थे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। खुद अपने घर से खींच के हम सड़कों पे घसीटे जाएंगे, बंदूक के कुंदों से लड़के बाजार में पीटे जाएंगे, गर्दन जो कटेगी दीवारों पर खून के छींटे जाएंगे, मैदान में लाशों के टुकड़े चुन चुन के समीटे जाएंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। और माओं के जिगर गोशों को उनके सामने मारा जाएगा, बेटी का दुपट्टा बाप के आगे सर से उतारा जाएगा, इज्जत का जनाजा निकलेगा, पिंदार हमारा जाएगा, बरसों में बचाया था जो कुछ सारे का सारा जाएगा। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। संगीन की नोक पे बच्चों के जिस्मों को उछाला जाएगा और मासूमों को जिंदा जलती आग में डाला जाएगा। घर में शोले भड़केंगे लेकिन घर का उजाला जाएगा, जो बच जाएंगे उनको अब खैरात पे पाला जाएगा। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था सुभान। ख्वाबों के वतन के दो टुकड़े इतनी जल्दी हो जाएंगे, अरमान हमारे घुट घुट कर दिल में सो जाएंगे। हम भटकेंगे मुल्कों मुल्कों नगरी नगरी खो जाएंगे, हसरत ये कभी पूरी होगी क्या पाक वतन को जाएंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। हम जान की बाजी खेलेंगे, हम अपनी आन लुटा देंगे, हम अपनी इज्जत खो देंगे, हम अपना आप मिटा देंगे, हम पाक वतन की खातिर फिर अपनी नामोस गंवा देंगे। उर्दू पहचान हमारी थी, हम वो पहचान भुला देंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। जिस मुल्क को अपना समझे थे उसने हमसे मुंह फेरा है, कहते हैं वहाँ के बासी तेरा मुल्क नहीं ये मेरा है। अतराफ जवानिब से हमको हर आफत ने आघेरा है, जिस तरफ निगाहें उठती हैं अंधेरा ही अंधेरा है। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। हम सच्चे दिल से आज भी पाकिस्तान की चाहत करते हैं, इस नाम की अपने सीनों में हम अब भी हिफाजत करते हैं। कब शिकवा ज़बां पर लाते हैं, कब इसकी शिकायत करते हैं। हम खाक हुए हैं लेकिन अब भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था। सुभान शुक्रिया। बांग्लादेश उन्हें नेशनलिटी दे रहा था, उन्होंने नहीं ली कि हम पाकिस्तान जाएंगे, मोहब्बत है उन्हें, लेकिन बस पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही। मेरी माँ ना उससे ज़्यादा बंगाली कराची में है, हाँ। जो बाद में आए 71 और जब 16 दिसंबर है तो एक और बड़ा सानहा पाकिस्तान में हुआ था 16 दिसंबर को पेशावर में बच्चों का कत्लेआम। तो उस पर ये छोटी सी वो है, चंद अशार हैं कि कहाँ हैं वो कि जिनके दम से थे हर घर में उजियाले, कहाँ हैं वो कि जिनके दम से थे हर घर में उजियाले, बड़े प्यारे वो बच्चे थे बड़े ही लाड के पाले। खुदा बंदा ये कैसा जुल्म है, कैसी ये सफ़ा की, यहाँ पर भीड़ ये बसते हैं इंसानों के मुंह वाले। कोई भी घर नहीं ऐसा पेशावर में कि जिस घर से न उठी हो सदाएं दर्द की, गूंजे न हो नाले। और गमों अंदोज से सीने फटे जाते हैं माओं के, गमों अंदोज से सीने फटे जाते हैं माओं के, नजर में फिरते हैं चेहरे के जैसे मोतिये लाले। और हमें उनका नहीं है गम कि वो जन्नत के तायर हैं, हमें उनका नहीं है गम कि वो जन्नत के तायर हैं। खुदाया उनके घर वालों पे अब तू रहम फरमा ले। अब चूंकि आमिर बेग ने कहा था कि गजल भी एक सुनानी है तो बस ये गजल बहुत दूर है तरन्नुम सिर्फ आपके लिए। आप नंबर 2।
मेरा कौन सा नंबर है? खराब मेरा नंबर नहीं है। नहीं तय खुला पहचान बहुत असर बिस्मिल्लाह कीजिए दुआएं जितनी भी मुझको हैं अजबर भूल जाता हूँ, दुआएं जितनी भी मुझको हैं अजबर भूल जाता हूँ, सलीका मांगने का उससे अक्सर भूल जाता हूँ, सलीका मांगने का उससे अक्सर भूल जाता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जो दीवारों पे लिखे हैं नविश्ते पढ़ तो लेता हूँ, जो दीवारों पे लिखे हैं नविश्ते पढ़ तो लेता हूँ, मगर क्या कीजिए मैं उनको पढ़कर भूल जाता हूँ। मगर क्या परुकी साहब को कह रहे हैं मैं उनको पढ़कर भूल जाता हूँ। और मोहब्बत से कहे जुमले हमेशा याद रहते हैं, मोहब्बत से कहे जुमले हमेशा याद रहते हैं, इनादो बुग़्ज़ की बातें मैं यकसर भूल जाता हूँ, यकसर भूल जाता हूँ। क्या बात है। इनादो बुग़्ज़ की बातें मैं यकसर भूल जाता हूँ। चलाता है कोई जब तंज के निश्तर मेरे दिल पर, चलाता है कोई जब तंज के निश्तर मेरे दिल पर, मैं थोड़े ही दिनों में जख्म खाकर भूल जाता हूँ, मैं थोड़े ही दिनों में जख्म खाकर भूल जाता हूँ। और मिलाता हूँ खुलूसे दिल से अपना हाथ में सबसे, मिलाता हूँ खुलूसे दिल से अपना हाथ में सबसे, कभी इन आस्तीनों में थे खंजर भूल जाता हूँ, कभी इन आस्तीनों में थे खंजर भूल जाता हूँ। और मैं हक गोई का आदी हूँ और इस आदत के बदले में, मैं हक गोई का आदी हूँ और इस आदत के बदले में बरसते हैं जो मुझ पर मैं वो पत्थर भूल जाता हूँ, बरसते हैं जो मुझ पर मैं वो पत्थर भूल जाता हूँ। और मेरे अल्लाह मेरे शहर में मुझको अमा दे दे, मेरे अल्लाह मेरे शहर में मुझको अमा दे दे, भटकता हूँ मैं वीरानों में और घर भूल जाता हूँ, भटकता हूँ मैं वीरानों में और घर भूल जाता हूँ। और ये शेर देखिएगा, निकलता हूँ मैं सर देने मगर जब वक्त आता है, निकलता हूँ मैं सर देने मगर जब वक्त आता है, मैं देकर 10 दर्द अदू सर भूल जाता हूँ। बहुत अच्छा शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वो अदब वाला अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि तादाद पर कोई अब असर पड़ता है। जो लोग नहीं आए या नहीं आना चाहते थे, या कुछ एक दूसरे की चपकलश में भी कुछ लोग नहीं आए, और कुछ लोग बीमार हैं इसलिए नहीं आए, जिनके बारे में मुझे मालूम है। लेकिन ये जो अभी एक जो चल पड़ा है क्या कि हम लोग वीडियो बना लेते हैं फिर उसके ऊपर चल जाती है यूट्यूब पे, उस पे की वजह से भी कुछ लोग नहीं आते हैं कि चले मिल तो जाना है, और इतनी सर्दी में जाना 2-3 घंटे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि हमें अपनी एक महफिल करनी थी, लगाना था और उनको याद करना था, ट्रिब्यूट देना था, जितने भी लोग आ गए हैं यही गनीमत है। माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल है, छोटी सी महफिल मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मिस कर जाते हैं। और ये कि हमें मुझे बहुत मजा आता है जब इस तरह से लोग आके एक अच्छे और अपनी पूरे दिल से वो पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर पूरे दिल से, अब मामून साहब तो अब हमारे क्या है कि घर वाले ही फर्द हो गए हैं कि वो और हाँ, और ये महसूस करेंगे कि जो लोग भी पढ़ते हैं दिल से यहाँ आके पढ़ते हैं, दिल का ला के पढ़ते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी मैं हमारे आखिरी शायर बचे हैं जो कि साढ़े जो पढ़ने पे आएंगे, जो बचे हैं तो मैं अब उनको दावत देता हूँ। तो अभी उनको मैं यहाँ पे दावत कलाम देता हूँ। सर मामून अहमद साहब। मैं और बेगम साहब लाहौर से आ रहे थे, तो चूंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग में था, हर हफ्ते प्रोग्राम होता था, तो अब आप जानते थे मुझे। तो एक खातून आई, मोमून भाई सलाम अलैकुम। मैं क्या वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हो? कहने हाँ जी। कहने लगी, मेरी बेगम से कहने लगी
बाजी मनु भी शेर व शायरी का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा जी मुबारक हो। कहने लगे मेरे नाल एक प्रॉब्लम है। कहने बेगम साहब ने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहने जब मैं पहला मिसरा पढ़ती हूँ तो बड़ा लुत्फ आता है, और जब दूसरा पढ़ती हूँ तो पहला भूल जाता है। तो आपकी मामून साहब आपकी पहली बेगम से कहा उन्होंने या दूसरी बेगम से? मेरा ख्याल है ये तीसरी का डायलॉग है। आपको सिर्फ दो ही कहे। नहीं, आपने बताया 2 शादियां की हैं मैंने, नहीं इसलिए। वो तो सबको बताया। चलिए बहरहाल, यानी मैं with all humility, without this word I couldn't express myself. With all humility I wish to submit कि सिन्फ रुबाई में मेरे 14 मजमूए हैं। माशाल्लाह। शायद जब 80 बरस का होता है तो 1 या 2 मजमूए देकर वो चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 14 मजमूए गैर खसी रुबाइयात में। खसी का मतलब है कि 4 मिसरे और 3 कवाफी। सुभान अल्लाह। उर्दू अदब की तारीख में एक शायर भी ऐसा नहीं जिसने गैर खसी रुबाइयात का कोई मजमुआ उर्दू अदब को दिया हो। 4 मिसरे और 4 कवाफी। इस टोपी वाले बंदे ने 6 मजमुए गैर खसी सिन्फ में उर्दू अदब को पेश किए हैं। सुभान। यानी चारों मिसरे 4 काफिया, मिसरे, 4 मिसरों में 4 काफी हैं। चारों पर गैर खसी कहते हैं। अभी 37वीं किताब का मुसव्वदा तैयार हो रहा है, माशाल्लाह। उसका नाम मैंने बंजारा रखा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और बंजारे के लिए ये मिसरे हैं, रुबाई की सिल्फ में हैं। लाहौर से बिछड़ा हुआ बंजारा है, लाहौर से अमेरिका में उर्दू का सुखन पारा है। क्या बात है। कहना हो तो कह लीजिए आवारा है। क्या बात है। लाहौर से बिछड़ा हुआ बंजारा है, अमेरिका में उर्दू का सुखन पारा है। कहना हो तो कह लीजिए आवारा है, ऐमन है कि मजबूर न बेचारा। क्या बात है, क्या फ्लो है। देखिए ये सच है, नए नाम से वो बारा है। ये सच है, नए नाम से वो बारा है। और दूसरी रुबाई देखिए, बंजारा रुबाई को हुनर कहता है। बंजारा रुबाई को हुनर कहता है। इस सिन्फ को जिद्दत का सफर कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। इस सिन्फ को जिद्दत का सफर कहता है। शाहराह को मंजिल की खबर कहता है। शाहराह को मंजिल की खबर कहता है। माजी से उसे आज दिगर कहता है। अपने नए उस्लूब को पर कहता है। सुभान अल्लाह। अपने नए उस्लूब को पर कहता है। पर कहता है। पांच रुबाइयों की एक नज्म है। नज्म का उन्वान है सवाल। हम सीन पर जबर लगाते हैं, सही तलफ़ुज़ जो है सवाल है। मौलाना बैठ जाइए, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा जी, बैठ जाइए। मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। अच्छा, ये बंदा भी पसंद आया मुझे। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो जरा नहीं, मैं समझ गया, मैं आवारा हूँ। दोनों में खूब चलेगी। मैं बैठ गया। सवाल, बेकार कोई रास्ता ढूंढा
ढूंढना क्या है, बेकार कोई रास्ता ढूंढना क्या है, जब जागना लाजिम हो तो सोना क्या है, जब जागना लाजिम हो तो सोना क्या है, हंसने के लिए शौक से रोना क्या है, हंसने के लिए शौक से रोना क्या है, पाना है अगर खुद को तो पाना है अगर खुद को तो खोना क्या है, पाना है अगर खुद को तो खोना क्या है। यार अपना नाम बता दो मुझे भाई। मुझे क्या कहना? डॉक्टर हसन मिराज। हसन मिराज साहब। डॉक्टर हसन मिराज माशाल्लाह। लखनऊ से ताल्लुक है ना, लखनऊ से ताल्लुक है, बाज़ाओ आदमी है इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं। लखनऊ से ताल्लुक है। मतलब मेरे वालिदैन लखनऊ से थे। मेरे अब आप शायरी कर रहे हैं, मैं बीच में क्या बताऊं। मेरे वालिद के दादा मौलाना सफ़ी लखनवी थे, मगर मैं तो कुछ बोलता नहीं। मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप एक ऐसे घराने से माशाल्लाह। दूसरी रुबाई तजदीद के पहलू में कदामत क्या है, तजदीद के पहलू में तजदीद के पहलू में कदामत क्या है, और तकरीब में दूरी की अलामत क्या है, तकलीद के लहजे में इमामत क्या है, शादी में तरहदार क़यामत क्या है, शादी में तरहदार क़यामत क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत खाली हो जो बाजार वो बाजार है क्या, खाली हो जो बाजार वो बाजार है वो क्या, बाजार है क्या, गुमनाम हो शाहकार तो शाहकार है क्या, सुभान अल्लाह, तस्वीर तसव्वुर में भी दीदार है क्या, तस्वीर तसव्वुर में भी दीदार है क्या, चाहे न जिसे शौक वो पैकार है क्या, चाहे न जिसे शौक वो पैकार है क्या, कतरे में निहा कोई समंदर है क्या, कतरे में निहा कोई समंदर है नया, घर बार के आगे कोई बेघर है क्या, घर बार के आगे कोई बेघर है क्या, ख्वाबों में हकीकत से मुनव्वर है क्या, देखे न जिसे कोई वो मंजर है क्या, देखे न जिसे कोई मंजर है क्या, क्या रवानी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में भी तन्हाई जमाना है क्या, महफिल में भी तन्हाई जमाना है क्या, अपनों में कोई नाम कमाना है क्या, अपनों में कोई नाम कमाना है क्या, कतरात में सागर का समाना है क्या, कतरात में सागर का समाना है क्या, एक गैर के यहाँ धूनी रमाना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये नज़म सवाल पहले मैं डॉक्टर साहब को बता दूं, अब मेरे साथ जो गुजरी लखनऊ में तकरीब हो रही थी, वहाँ पर साहिब सदर थे पंडित आनंद नारायण मुल्ला, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। तो मेरा तारुफ हुआ कि ये साहब आए हैं, लाहौर पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। मैंने मतलब रवाना किया, हुस्न को अपने सितम का कोई अंदाज़ा भी है, हुस्न को अपने सितम का कोई अंदाज़ा भी है, क्या फसीले इश्क के पहलू में दरवाज़ा है, शौक से ये खेल दिल का खेलिए ऐमन, मगर क्या खमियाजा भी है,
میں نے دیکھا کہ سامعین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات اتنے سہمے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے صاحب آپ کا جو تعارف کرایا گیا تھا کہ پنجاب سے تعلق ہے، نیو یارک میں انگریزی پڑھاتے ہیں، آپ کا شین قاف تو ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ راز بتا دوں کہ آپ ہی کے لیے میں اپنا شین قاف درست کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں قومی آواز میں یہ ڈائلاگ بھی چھپا تھا۔ میرے 2 انٹرویوز ہوئے تھے لکھنؤ میں۔ تجربہ، لوگ تجربہ کہتے ہیں، تجربہ، اپنوں کبھی غیروں سے بھی دھوکہ کھایا، اپنوں کبھی غیروں سے بھی دھوکہ کھایا، خود کو بھی کبھی شوق سے ہنس کر ڈھایا، خود کو بھی کبھی شوق سے ہنس کر ڈھایا، کرتی رہی گئے دھوپ بھی مجھ پر چھایا، انجانے میں ایک جانا زمانہ پایا، انجانے میں ایک جانا زمانہ پایا۔ کیا اچھا ہے۔ دوسری ربائی، ایک راز تھا ہستی میں پرویا میں نے، ایک راز تھا ہستی میں پرویا میں نے، سودا تھا کوئی دل میں سمویا میں نے، پردیس میں ایک دیس کو بویا میں نے، دیس کو بویا میں نے، ساسان فقیر، ساسان کا جھولا تھا جو ڈھویا، ساسان کا جھولا تھا جو ڈھویا میں نے، سچ ہے۔ گئے صبح گہے شام کو اپنا جانا، گئے صبح گہے شام کو اپنا جانا، سر پر کبھی حالات کا چھاتا تانا، سر پر کبھی حالات کا چھاتا تانا، جھونکے کبھی سائے کو بھی ہمدم مانا، جھونکے کبھی سائے کو بھی ہمدم مانا، نادان تھا کہتا رہا خود کو دانا، سبحان اللہ، بھائی بہت اچھا، سبحان اللہ، نادان تھا کہتا رہا خود کو دانا، مجھ عشق نے ایک حسن پہ مر کر دیکھا، تجربہ، مجھ عشق نے ایک حسن پہ مر کر دیکھا، یوں دل نے ہنسی وقت کا منظر دیکھا، یوں دل نے ہنسی وقت کا منظر دیکھا، جرأت نے خودی ذات کو ششدر دیکھا، پرواز نے دھرتی ہی میں عنبر دیکھا، پرواز نے دھرتی ہی میں عنبر دیکھا، اور نیو یارک کو لاہور کا ایک نام دیا، نیو یارک کو لاہور کا ایک نام دیا، ہجرت سے نئے نشے کا ہر جام پیا، ہجرت سے نئے نشے کا ہر جام پیا، دھرتی سے تھرکتا ہوا ایک بام لیا، دھرتی سے تھرکتا ہوا ایک بام لیا، دوری سے بھی قربت ہی کو سرشار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ اور اب میری عمر ماشاءاللہ 22 برس ہو گئی ہے، پھر یہ اس سے پہلے کی غزل 16 اچھا 60 گھٹا دیے ہیں، ابھی بالی عمر ہے۔ شروع میں بھٹکا تھا، غزل کہتا تھا، ہاں ہاں ہاں، دیواروں پر ڈھلتے سائے تک تک کریوں رونا کیا، کیا بات ہے، ہاں دیواروں پر ڈھلتے سائے تک تک کریوں رونا کیا،
قسمت اپنے ہاتھ میں کبتی پانا کیا ہے کھونا کیا قسمت اپنے ہاتھ میں کبتی پانا کیا ہے کھونا کیا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بہتے پانی کے رخ پر بھی غم کے نقوش ابھرتے ہیں غم کے پانی بہتے پانی کے رخ پر بھی غم کے نقوش ابھرتے ہیں جنگل جنگل بستی بستی خون میں آنکھ ڈبونا کیا کیا بات جنگل جنگل بستی بستی خون میں آنکھ ڈبونا کیا جاگتی آنکھیں دیکھیں کیسے ٹوٹتے خوابوں کی تعبیر جاگتی آنکھیں دیکھیں کیسے ٹوٹتے خوابوں کی تعبیر 4 دنوں کی فصل تمنا کاٹنا کیا اور بونا جاگتی آنکھیں دیکھیں کیسے ٹوٹتے خوابوں کی تعبیر 4 دنوں کی فصل تمنا کاٹنا کیا اور بونا کیا اب شعر سنیے کہ موت سے پہلے بھی دل والوں زندہ رہنا ممکن ہے موت سے پہلے بھی دل والوں زندہ رہنا ممکن ہے ہر فطرت میں غم ہے لیکن انہونی کا ہونا کیا ہر فطرت میں غم ہے لیکن انہونی کا ہونا کیا دھڑکن دھڑکن امیدوں کے روپ سجا لے آنکھوں میں دھڑکن دھڑکن سبحان دھڑکن دھڑکن امیدوں کے روپ سجا لے آنکھوں میں چلنے والا چلنے والا چلنے والا چلنے والے رکتا کیوں ہے جاگنے والے سونا کیا چلنے والے رکتا کیوں ہے جاگنے والے سونا کیا راہی اب یہ سیکریٹری کی بات کر رہا ہوں راہی اپنے پاؤں کی روشن خاک کو دے منزل کا نام راہی اپنے پاؤں کی روشن خاک کو دے منزل کا نام لمبی ویراں راہوں پر یوں بہت سفر کا ڈھونا لمبی ویراں روشن خاک کو دے منزل کا نام لمبی ویراں راہوں پر یوں بہت سفر کا ڈھونڈنا کیا تو مجھے جانا چاہیے اب تو مجھے جانا چاہیے سب کو یہ کہنا چاہیے نا گل کا موسم آتا جاتا پتجھڑ بھی ہر جائی ہے گل کا موسم آتا جاتا پتجھڑ بھی ہر جائی ہے بھولی بسری یادوں سے بھی دل میں ہار رونا کیا اور قدغن کی سرحد سے آگے اپنا چہرہ ہے روشن قدغن کی سرحد سے آگے اپنا چہرہ ہے روشن ہم پر سایہ کیوں کر برسے ہم پر جادو ٹونا کیا ہم پر سایہ کیوں برسے کیوں کر برسے ہم پر جادو ٹونا کیا ہم تو ہیں دھنوان ادب کے ہم سے پوچھو ہم تو ہیں دھنوان ادب کے ہم سے پوچھو شعر کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو ہیں دھنوان ادب کے ہم سے پوچھو شعر کی بات ہم کیا جانے امریکہ میں چاندی کیا ہے سونا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو ہیں دھنوان ادب کے ہم سے پوچھو شعر کی بات ہم کیا جانے امریکہ میں چاندی کیا ہے سونا کیا غم اور فرد خوشی ہے ان کو میں نے ایک ساتھ ملایا ہے مرکب اضافی سے دل کا آنگن فرد غم سے یوں ہی جلتھل رہتا ہے بہت خوب دل کا آنگن فرتے غم سے یوں ہی جلتھل رہتا ہے آنکھوں کی گرتی دیواریں ایمن اور بھگونا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بھگونا حیدرآبادی میں کھانے والے برتن کو کہتے ہیں یوپی کا ہے وہ بھگونا شیر کی دنیا کا اور اب ایک
चमक छल्लो गजल सुना के खत्म करते हैं। जी इरशाद इरशाद 16 बरस वाली ना वाली उम्र वाली। ये नौजवान पहले बैठ जाएं। मैं तो सर्कुलेशन चाहिए पाऊँ मेरा वो। हाँ मैं भी काफी देर बैठा। हाँ जो मुझे तो आपने उठने ही नहीं दिया। 4 घंटे हो गए। माशाल्लाह। पास कर जाए। गजल कह के भी अंदाज। एक गजल अपनी 16 बरस वाली सुना दे बस। तरन में सुनाइए। चंबक छल्लो। देखिए मैं अर्ज करूं, मेरी जिंदगी में सॉरी कोई शिकायती वाली बात, मेरी जिंदगी में कोई हसरत नहीं। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मौलाना। 2 बेगमात, 5 बेटे, 5 पोते। माशाल्लाह। मेरे वालिद का तरन्नुम ऐसा था कि लहराती हवा भी रुक कर उनका तरन्नुम सुनती। तो माशाल्लाह नजर आ रहा है आपके माशाल्लाह जो तरन्नुम है और अल्फाज का जो जादू है और जो तरतीब है। वो आलिम दीन भी थे, कारी भी थे, बेहतरीन। सुभान अल्लाह। मुझे अब हसरत ये है कि मुझे वालिद का तरन्नुम नहीं। सुभान अल्लाह। वो जी मिस हो गया ना, जी में म्यूटेशन हो गई। मतलब चमक छल्लो गजल। मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए। गैर हूँ मैं, गैर को अपना बनाकर। वाह वाह वाह, गैर हूँ मैं गैर को अपना बनाकर देखिए। क्या बात। मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए। गैर हूँ मैं गैर को अपना बनाकर देखिए। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां। क्या बात है। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां। दरमियां में जितने पर्दे हैं हटा कर देखिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां। दरमियां में जितने पर्दे हैं उठा कर देखिए। इश्क के सीने में है जज्बात का पैहम सुकूत। क्या वाह वाह। इश्क के सीने में है जज्बात का पैहम सुकूत। शोर हुस्ने जात से एक दिन मचा कर देखिए। सुभान अल्लाह। हुस्ने जात से एक दिन मचा कर देखिए। आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अपना ही नाम। वाह वाह, आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अच्छा अपना ही बहुत नाम। लगता है खुद अपना ही नाम। नाम मेरा भी कभी होठों पे लाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अपना ही नाम। नाम मेरा भी कभी होठों पे लाकर देखिए। छोड़ते हैं तीर रोजाना ही मेरे दिल पे आप। तीर का एक जख्म खुद पर भी तो खाकर देखिए। वाह वाह। सुभान अल्लाह। गजल का शेर मुलाजा कीजिए। आप खुशबू हैं जिधर चाहें उधर जाएं मगर। आप खुशबू हैं जिधर चाहें उधर जाएं मगर। एक दिन खुद को मेरे दिल में बसा कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह, बहुत खुशबू खूब। वाला बहुत खूब, बहुत बहुत आईने के सामने सामने हंसिए जरा खुल खेल कर। आईने के सामने हंसिए जरा खुल खेल कर। जरा खुल खेल कर। आप ऐमन खुद गम को यूं एक दिन मिटा कर। ये गजल आप उनको दे दें तारिक भाई को। सुभान अल्लाह। ये कहेंगे आपका वो हवा वाला जो है आपकी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये दुआया कलीमा आज हमने जिस खुलूस के साथ, जिस दियानतदारी के साथ अपने साथी का जिक्र किया है, उसके सिले में, उसके बदले में अपनी रहमत से उसको अपनी अमान में रख।
آمین اس کے درجات بلند کر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسے اپنے دلوں کی امانت بنائے رکھیں. شکریہ. اور دعا کرواتے ہیں کریمہ دعا ہو گئی. ایک تصویر بنا لیجیے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ایک اچھی محفل جو ہے اس کے پاس سے پہنچی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اور اس سے بہتر طریقے سے کریں گے اور آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ.